ఇంటర్ డిగ్రీ మార్కుల ఆధారంగా ఎటువంటి ఎంట్రన్స్ లతో పని లేకుండా స్కాలర్షిప్లతో అడ్మిషన్స్ కొరకు కాల్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను కంచీపురంలో ఉన్న శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి విశ్వ మహావిద్యాలయ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీలో ఉన్నాను. అండ్ ఇక్కడ కల్చర్ కానీ ట్రెడిషన్స్ కానీ ఇక్కడ చదువు చెప్పే ఆచార్యులు కానీ అండ్ కోర్సెస్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇదంతా కూడా ఎలా ఉందో ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఈసీఈ ల్యాబ్ డ్రోన్ ల్యాబ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము. యూజువల్గా ఈసీఈ వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ని కూడా క్రియేట్ చేశారు. దానికంటే ముందు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉండాలి. సో ఇలాగా మనకు డ్రోన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎంత ట్రెండ్ అవుతున్నాయి, ఎంతమంది బిజినెసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్ కూడా వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా డ్రోన్. సో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి డ్రోన్ బేస్డ్ ఉందన్నమాట. సో చాలామందికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాయి. సో ఇలా మనకు ప్రాక్టికల్గా వీళ్ళు డ్రోన్స్ తీసుకొచ్చి ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ మనతో పాటు ఇప్పుడు ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఉన్నారు, ఆయనతో కూడా మాట్లాడదాం. లెట్స్ గో. So what are the opportunities you are providing for the ECE students? I am Dr. J. Sindel Kumar, head of this ECE department. In this ECE department, we are providing the 5 different domains. We are starting with the VLSI design engineering, the Garuda, that is drone engineering lab, embedded systems lab, communication lab, signal processing lab, and the emerging technologies. These 5 kind of specialized labs we are providing. There are more opportunities in these all 5 areas, especially for the drone related, VLSI and the embedded. Yes. All these things. These are all newer technologies. Yeah, this is purely our core technologies. In addition to that, there is a more scope for the allied as well as artificial intelligence and machine learning. Okay. So in ECE point of view, the electronics and communication in specialized courses, these 5 are the specialized, as well as we have the minor degrees, mechanical, electrical. The interested subjects can be taken by the students to enhance the job opportunities. That's a one point of view. To enhance the job point of view, we are providing the tools as well as skills learning for the students. For the purpose, many MOUs and tie-ups are created. So apart from the labs, you people are taking them to industrial. Yeah, regularly we are providing the industry guest lectures. Industry partners, specialized experts are there coming to the department. They are providing the guest lectures. Periodically, the students are going for the industries as a industrial visits. Then on every semester, compulsorily the students are attending the internships. Based on that, some project opportunities are provided. So they'll get the thorough knowledge about all these things practically also. Yeah, nowadays getting the mark alone is not sufficient. Yes. Before 10 years, if you get the 95% of the mark, you'll that is a job. Yeah. Job. Now the trend is the industry is not ready to give the training. So naturally, the institutes needs to provide the training. So if the students having the technical skill in terms of tools, the simulation tools, in addition to that, they should have the practical experience in the form of skills. That's why the internship is very, very mandatory. So we are providing the internships at different industries like Nokia. Also, we have the tie-up with many industries through the placement and training cell, like Airport Authority of India, TVS Motors, Brakes India. Like that, periodically we are sending our students for the practical so exposure. All those companies will come for the placements during their final year and they'll get a job. Like opportunities are there. Now around 90% of the students were already placed. Wow. One of the person in our department is Sai Ishwar. He got one core company placement, Moss Chip. This is one of the greatest achievement for us. Okay, that's one thing. Other than that, many persons are getting the relevant jobs. Okay. So in addition to the IT job, so they are getting the course. There is a lot of opportunity in SES VMV University for ECE students, both theoretically and practically. Yes, madam. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. So SCS VMV డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో ఈసీ స్టూడెంట్స్ అందరు నా దగ్గర ఉన్నారు. సో మనం డ్రోన్ ల్యాబ్లో ఉన్నాము. అసలు యూనివర్సిటీ గురించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి తెలుసుకుందాం. మీ పేరు?
ప్రవళిక. సో ఎన్నో ఇయర్? సెకండ్ ఇయర్ మ్యామ్. సెకండ్ ఇయర్. సో ఎలా అనిపించింది నీకు క్యాంపస్ కానీ, ఫ్యాకల్టీ కానీ? ఆల్ గుడ్ మ్యామ్. ఆల్ గుడ్. సో ఎస్పెషల్లీ యూజువల్గా ఈసీ అంటే ఎక్కువగా మనకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ ఇది కానీ ఎలా ఉంది? నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఉందా, సెకండ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయిందా ఏంటి? ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంది మ్యామ్. ఓకే. ఇంకా సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చాక ఎడ్యుకేషన్ పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అన్ని గుడ్. ఆల్ గుడ్. సో యూజువల్గా ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి ట్రెడిషన్స్కి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కదా, సో అది ఎలా అనిపించింది? అండ్ చేంజ్ ఏమైనా చూసావా? ఇదివరకు +2లో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ చేంజ్ ఏమైనా గమనించావా? స్పిరిచువల్ కానీ మనకు మ్యూజిక్ ఎవ్రీడే విష్ణు సహస్రనామం yes. వినిపిస్తుంటది అండ్ మంచిగా ఒక ఆరా అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుంది మ్యామ్. ఫస్ట్ నుంచి ట్రెడిషనల్ గానే ఉంటారు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. ఓకే. గర్ల్స్ కి అయితే సేఫ్టీ ఓకే మా కాలేజ్ లో. సో ఎక్కడి నుంచి నువ్వు? నేను తిరుపతి నుంచి తిరుపతి మ్యామ్. నుంచి వచ్చావు అనమాట ఆల్ ద వే. సో మంచిగా అనిపించింది. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింటది ఈ టైంకి, Yes. సో ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటారు కదా, సో మీ యూనివర్సిటీ గురించి చూస్తున్న ఆడియన్స్కి ఏమని చెప్తావు? మంచి యూనివర్సిటీ మ్యామ్. అటు స్పిరిచువల్ గా కానీ, అటు కల్చర్స్ లో కానీ, నెక్స్ట్ ట్రెడిషనల్ లో కానీ ది బెస్ట్ కాలేజ్. సో ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటారు మీతో? ఇట్స్ అ ఫ్రెండ్లీ మ్యామ్. ఓకే. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేస్తారు. clear స్ట్రిక్ట్ గా చేస్తారు. ఉండడం ఇట్లా అంతా ఏముంది? నో నో మ్యామ్. ఓకే. సో యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే. మీ పేరు? చెంచులక్ష్మి, చెంచు లక్ష్మి. ఎక్కడి నుంచి అమ్మా? శ్రీకాళహస్తి, శ్రీకాళహస్తి నుంచి వచ్చావు. సో ఎన్నో ఇయర్ చదువుతున్నావు? సెకండ్ ఇయర్. సో ఈసీ స్టూడెంటే కదా, సో ఎలా అనిపించింది నీకు క్యాంపస్? ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొంచెం భయంగా అనిపిస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ కాబట్టి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది, సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్ని చూసేసి ఉంటావు. సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నీకు యూనివర్సిటీ? ఆల్ గుడ్. ఆల్ గుడ్. సో ఫ్యాకల్టీ కానీ ఎస్పెషల్లీ నీ ఈసీ సబ్జెక్ట్ ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ యూనివర్సిటీస్? అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి మ్యామ్. రీసెంట్గా మేము ఇండస్ట్రియల్ విజిట్కి కూడా వెళ్ళేసి వచ్చాం. ఓ, సో ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ తెలిసిందంటే? ఎప్పుడు థియరీనే కాకుండా అలా ఇండస్ట్రియల్ విజిట్కి వెళ్తే నీకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మేము థియరిటికల్గా చూసింది, అక్కడ మేము ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళి చూసాం మ్యామ్. ఓకే. సో ఎక్స్పోజర్ ఉంటే మీకు Yes, బెటర్ ma'am. అన్నమాట. సో సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు ఫైనల్ ఇయర్ లో? మంచిగానే ఉంది. అవునా? సీనియర్స్ అందరూ Yes. చూసారు కదా, అందరికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా? మాక్సిమం 100% ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే. సో మనం కూడా మన ఎఫర్ట్ పెట్టాలి పెట్టాలి. డెఫినెట్లీ. మీ పేరు? కల్పన కల్పన. ఎక్కడి నుంచి కల్పన? కడప మ్యామ్. కడప నుంచి. అంత దూరం నుంచి వచ్చావా? సో ఏంటి ఫస్ట్ ఇంటర్ అవ్వగానే ఒక యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా, ఇదే యూనివర్సిటీ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు కల్పన? ఇదే యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే బయట కాలేజెస్ చాలా ఫాస్ట్ కల్చర్ ఫాస్ట్ అయిపోయింది నిజంగానే. మా పేరెంట్స్ అంతా ట్రెడిషనల్ కల్చర్, సో వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్ చేశారు ఓకే. అండ్ మేము కూడా వచ్చి చూసాము, చాలా బెస్ట్ అనిపించింది. సో ట్రెడిషనల్ వైజ్, కల్చరల్ వైజ్ ఇది సూపర్ కాలేజ్. దాని తర్వాత అకాడమిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఫ్యాకల్టీ కానీ అండ్ ఇక్కడ చూపించే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానీ, ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అకాడమిక్ అంతా బాగుంటుంది ఇక్కడ అండ్ ఫ్యాకల్టీ మటుకు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు, ఏ డౌట్స్ అయినా క్లియర్ చేస్తారు. అండ్ యూజువల్గా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ వెళ్తున్నారా? సో ఎలా వెళ్తున్నాం. అనిపించింది ఆ విజిట్స్ కానీ, ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానీ? మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా జాబ్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మంచిగా అనిపించిందా మీకు? బాగా అనిపించింది, ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం బాగా. నోకియా కంపెనీకి వెళ్ళాము, సో ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు అక్కడ? SMT వాళ్ళ కంపెనీ గురించి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నారు అబౌట్ నోకియా కంపెనీ. మనం ఇక్కడ థియరిటికల్లో రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్ చూస్తాము, అక్కడ చాలా ప్రోడక్ట్స్. సో అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ఇంకా లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసారు. లైవ్ గా చూడడం వల్ల మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది చాలా క్లారిటీగా వస్తుంది. సో మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటే అన్నమాట. ఓకే. హాయ్ సాయిశ్వర్ గారు, మీ గురించి చాలా విన్నాము అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్, మంచి కంపెనీలో ప్లేస్మెంట్ దొరికింది అని విన్నాను. అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ కదా మీరు? సో ఎలా అనిపించింది అసలు 4 years ఇక్కడ చదవడం యూనివర్సిటీలో? ఇట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ అని అనుకుంటున్నారా? ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్లెస్సింగ్. లైక్ ఏదైతే ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ కానీ, మాకు లైక్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే సపోర్ట్ కానీ, ఏదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ల్యాబ్ కానీ, ఏదర్ థియరీ, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ చాలా హెల్ప్ అయింది. లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్లో ద హోల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ,
లేదు అంటే లైక్ ఈవెన్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్ టైప్ కానీ, లేదు మా అంతటా మేము సపరేట్గా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాము, దానికి ఏమన్నా సమ్ పబ్లిషింగ్ కానీ ఏమన్నా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కానీ లైక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ చాలా విధంగా హెల్ప్ చేశారు. సో దానివల్ల ఒక లైక్ అదర్ వేరే కాలేజెస్ కన్నా మేము ఒక స్టెప్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉండగలిగాం. డెఫినెట్లీ. లైక్ ఇంకా ఫర్దర్ చే లైక్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఇంకా మనం అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇంకా యాజ్ ఇంకా బెటర్ కొత్త వేలో స్టూడెంట్స్ సొఫిస్టికేటెడ్ గా టెక్నాలజీ వైజ్ Yeah. అన్ని ఇంప్రూవ్ అన్ని అయితే విధాలుగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూజువల్ గా ఇప్పుడు బయట యూనివర్సిటీస్ అని కొంచెం ఫాస్ట్ కల్చర్ ఇలా ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ Yeah. కల్చర్స్ వస్తున్నాయి, కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ ఎలా అనిపించింది 4 years? ఎందుకంటే మీ మైండ్ సెట్స్ కి అబ్బా కొంచెం ఫాస్ట్ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడికి Yeah. వచ్చాక ఏమైనా మైండ్ చేంజ్ అయ్యి ఒక Yeah. కైండ్ ఆఫ్ కామ్నెస్ ని ఇస్తుందా యూనివర్సిటీ? యా ఆఫ్ కోర్స్. అంటే లైక్ వేరే దగ్గర అంతా పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ వాళ్ళవి దీని ప్రకారం ఉంటుంది. వేరేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కామకోటి పీఠం తరపున కాబట్టి చాలా లైక్ ట్రెడిషనల్ వే కానీ మనం నేర్చుకునే థియరిటికల్ క్లాసెస్ కానీ అన్ని విధాలుగా కూడా క్లియర్గా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళు ఏదైతే పెడుతూ ఉంటారో లైక్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకు ఒకవేళ ఏమైనా టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కానీ ఏమైనా అనిపించినా కూడా వీళ్ళు దీని నుంచి కొంచెం రిలాక్సేషన్ టైప్ వస్తుంది. ఎలా ఉంటది ఈసీఏ తీసుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కి నువ్వు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను? లైక్ ప్రెసెంట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేసి ఈసీకి లైక్ వాస్ట్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్లోనే కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ పెరుగుతున్నాయి. బికాస్ ఏఐ అనేది బూమ్ అవ్వడం వల్ల లైక్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేసి ఈసీ దాంట్లో విఎల్ఎస్ఐ కానీ సెమీ కండక్టర్స్ ఫీల్డ్ కానీ అవి చాలా బాగుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రాను ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ కానీ టెక్నాలజీస్, తర్వాత న్యూరల్ నెట్వర్కింగ్ అవంతా హార్డ్వేర్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయడం దానికి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ డొమైన్ కాకుండా అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ని మనం కవరప్ చేసి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్ మనం రికగ్నైజ్ చేసుకుని దాని మీద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే. ఈసీ గ్రూప్ ఎందుకు తీసుకున్నావు? అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కంప్యూటర్ సైన్స్, ఏఎంఎల్ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, బట్ ఈసీ ఎందుకు తీసుకున్నావు? ఎలక్ట్రానిక్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు. ఓకే, ప్యాషన్ కాబట్టి తీసుకున్నావు. వచ్చిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది? అంటే కరికులం కానీ అకాడమిక్స్ వైజ్ కానీ టీచింగ్ వైజ్ కానీ ఎలా అనిపించింది యూనివర్సిటీ? అకాడమిక్స్ పరంగా లెక్చర్స్ అన్ని ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటాయి. పర్సనల్గా వెళ్ళి అడిగినా కూడా వాళ్ళు డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తారు. ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ ఉన్నాయి. సో మేము థియరిటికల్గా కాకుండా కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా గెయిన్ చేస్తాం. ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి నీకు అనిపించింది జనరల్గా యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా? కోర్ కంపెనీస్, ఈసీ కోర్ కంపెనీస్ అన్ని ఉన్నాయి. టీవీఎస్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్స్ యూనివర్సిటీ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆ వైబ్ ఎలా ఉంది? ఆ క్యాంపస్ కానీ ఇది కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఓకే. మా ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు. ఈసీ రిలేటెడ్ కాకుండా ఇంకా ఐటీ అలా లెక్చర్స్ కూడా అయిన ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. మా సీనియర్స్ కూడా మా ఈసీ కోర్ కాకుండా ఐటీ దీంట్లో సెక్టార్స్లో కూడా ప్లేస్ అయ్యారు. ఓకే, సూపర్. సో ఈసీ తీసుకున్నావు, ఎలా అనిపించింది? అంతా బాగానే కోర్స్ అంతా ఎలా అనిపించింది? అంతా సూపర్. యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంటరాక్టివ్గా ఉన్నారు అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే. ఏది అడిగినా కానీ ఈజీగా చెప్తారు. సో యూజువల్గా ఇక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు క్యాంపస్ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది? చాలా మంది ఇంత పెద్ద క్యాంపస్, చాలా మంది చిన్న చిన్న యూనివర్సిటీస్, చిన్న చిన్న కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో స్టెప్ ఇన్ అయిన తర్వాత క్యాంపస్ గురించి మీకున్న ఫీల్ ఏంటి? క్యాంపస్ యాక్చువల్లీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ. ఎస్, ఇది ఎవరు చెప్తారా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది క్యాంపస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం. సో ఇప్పటి నుంచే లైక్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఉన్న కాలేజ్లో చదువుతున్నారు కాబట్టి ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ తక్కువ అని లైక్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్తో మీరు ముందుకెళ్తున్నారని అనిపించిందా? అంటే చేంజ్ ఓవర్ కనిపించిందా +2కి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత? డెఫినెట్లీనా? ఓకే. ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉంది? నువ్వు ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటున్నావు? Actually, బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంది? Yeah, it's super. Actually, we went IV visit recently and it's very good exposure. ఓకే. సో ప్లేస్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా సీనియర్స్ అందరూ తీసుకున్నారు, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. Yeah. సాయేశ్వర్ కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి మరి Yeah, ప్లేస్మెంట్స్లో? yeah. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బీటెక్లో ట్రిపుల్ అనే కోర్స్ కూడా ఉంది మన ఎస్సిఎస్ విఎంవి యూనివర్సిటీలో. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ల్యాబ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ట్రిపుల్ చదవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ
ఎస్సీఎస్ విఎంవి యూనివర్సిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. ఎందుకంటే బోల్డ్ అన్ని ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్లో ఉన్నాము. పవర్ కంట్రోల్ కానీ పవర్ అనాలిసిస్ కానీ ఎలా చేస్తారు అనేది ఫుల్ డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళు ఇక్కడ త్రూ ప్రాక్టికల్స్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా ఫ్యాకల్టీ అనేది టీచ్ చేస్తుంది. సో ఇలా బోల్డ్ అని డిపార్ట్మెంట్కి మాత్రమే బోల్డ్ అని ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. డెఫినెట్లీ ఎస్సీఎస్ విఎంవి యూనివర్సిటీలో నిజంగానే ఒక మంచి కోర్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. ఎందుకంటే ల్యాబ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అండ్ ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం మన పిల్లలకి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది, ఎస్పెషలీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో. ఎస్, ఇంకా వేరే ల్యాబ్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు, ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా లైక్ మనకు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంపవరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ ఇక్కడ. సో డెఫినెట్లీ మొత్తం మనకు పవర్ ఎలా ఉంది అండ్ పవర్ ఎలా సప్లై అవుతుంది, పవర్ అనాలిసిస్, పవర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే అవకాశం ప్రాక్టికల్గా స్టూడెంట్స్కి, ఎస్పెషల్లీ ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్కి కల్పిస్తుంది ఎస్సీఎస్ విఎంవి యూనివర్సిటీ. సో నెక్స్ట్ ల్యాబ్స్ కూడా చూద్దాం రండి. సో ఇందాక పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్ చూసాం కదా ట్రిపుల్ వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఇది పవర్ సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్ అనమాట. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో లైక్ ఎంఐ పవర్ కావచ్చు, తర్వాత మోటార్ సాల్వర్, ఐఎంఆర్, ఇవన్నీ కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రిపుల్కి సంబంధించి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో పవర్ సిమ్యులేషన్ ల్యాబొరేటరీ అంటారు. సో బోల్డ్ అని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఖచ్చితంగా ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు అండ్ ప్రొఫెసర్ కూడా వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రాక్టికల్స్ ఇస్తారు. సెమిస్టర్ వైజ్ థియరీ అయితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. సో ఆల్మోస్ట్ మనకు ల్యాబ్స్ ఉంటే ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్కి ఎక్కువ వీలుంటుంది అనమాట. దాంతోపాటు ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళని కూడా ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్కి తీసుకెళ్లడము, ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ చేయించడం జరుగుతుంది. సో దట్ వాళ్ళకి రియల్ నాలెడ్జ్ అండ్ రియల్ వరల్డ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. అండ్ డెఫినెట్లీ ఎస్సీఎస్ విఎంవి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్కి అయితే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ కావచ్చు, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ వైజ్ కావచ్చు, థియరీ నాలెడ్జ్ కావచ్చు. ఫ్యాకల్టీ అయితే మనకు గెస్ట్ లెక్చరర్స్ కూడా వస్తారు. ఐఐటి మెడ్రాస్తో కూడా కొలాబరేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎవరైతే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారో వాళ్ళు లెక్చర్స్ ఇవ్వడం, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలా చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆంట్రప్రీనర్స్ అవ్వాలి, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. జాబ్ తెచ్చుకోవడం కంటే జాబ్ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలి అనుకున్నారు. అలాంటి వాళ్ళందరికీ మన ఎస్సీఎస్ విఎంవి యూనివర్సిటీలో చక్కగా మనకు ఆంట్రప్రీనర్షిప్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెల్ ఉంది. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్టార్ట్అప్ టీఎన్తో, తమిళనాడు స్టార్ట్అప్తో అండ్ అలాగే స్టార్ట్అప్ ఇండియాతో అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయి ఉన్నారు. సో ఒకవేళ ఒక స్టూడెంట్కి ఏదైనా ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ థాట్ కానీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ చేయడానికి వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి మెంటర్షిప్ సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండింగ్స్ కూడా రిలీజ్ చేసి ఆ ఐడియాని ముందుకు తీసుకెళ్ళి బిజినెస్గా మార్చే అవకాశం వీళ్ళు ఇస్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడైతే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్లాక్ అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి ఏదైతే ఉందో సిఎస్సి కానీ మెకానికల్, సివిల్, ట్రిపుల్ అన్నిటికీ అన్నిటికీ కూడా సపరేట్ బ్లాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఆ బ్లాక్లోనే మనకు క్లాసెస్ కావచ్చు, ప్రాక్టికల్స్ కావచ్చు అండ్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు. ప్రస్తుతం మనం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్లాక్లో ఉన్నాము. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ సెంటర్ ల్యాబ్ అనమాట. ఇది ఎస్పెషల్లీ ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ ఇనిషియేటివ్తో ఇచ్చిన ల్యాబ్. అండ్ ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము అసలు రోబోటిక్స్ అనేవి మెకానికల్కి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ ఎటువంటి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి మెకానికల్కి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మెకానికల్ కూడా ఆప్ట్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పట్లో సిఎస్సి మాత్రమే కోర్సు కంప్యూటర్ సైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో చూద్దాం ఒకసారి వెళ్ళి మెకానికల్ ల్యాబ్. వావ్, సో రోబోటిక్ అండ్ ఆటోమేషన్ సెంటర్ ల్యాబ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో ఇక్కడ బోల్డ్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, మనకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అలాగే సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పిస్తారు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీకు రోబో ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇటువంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ పిల్లలు మంచిగా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో యూజువల్గా అన్ని వేరే కంపెనీస్లో కావచ్చు, వేరే దగ్గర కావచ్చు 6 యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ 7th యాక్సెస్ కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ల్యాబ్. సో మీరు చూడొచ్చు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని. సో వెల్డింగ్, హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్, దాంతోపాటు ఇంకా మరి మనకు సెన్సార్ ట్రైనింగ్ కిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే అడ్వాన్స్డ్ హైడ్రాలిక్ ట్రైనింగ్ కిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇవేంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. దాంతోపాటు హ్యాండ్స్ ఆన్తో పాటు మనకు సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ కూడా కావాలి కాబట్టి టుగెదర్గా వీళ్ళు ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని. అండ్ స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు
నేర్చుకోవడము అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి ఎక్స్‌పోజర్ ఉండి, ఇటువంటి మిషనరీస్‌తో వాళ్ళకి అలవాటంటే ఏంటంటే, రియల్ వరల్డ్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మిషనరీస్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేశారు. ప్రాక్టికల్స్ కూడా అటెండ్ అయ్యారు. దీన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశారు కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా ఉంటదనమాట వాళ్ళకు. సో, ప్రస్తుతం మనం మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ బ్లాక్‌లో ఉన్న రోబోటిక్ అండ్ ఆటోమేషన్ సెంటర్‌లోకి వచ్చేసాము. అండ్ ఎల్ఎన్‌టీసీఎస్ఆర్ ఇనిషియేటివ్‌తో దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఎక్సలెంట్‌గా ఉంది. అండ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కే పళని గారు ఉన్నారు. హాయ్ సార్, నమస్తే. Namaste, ma'am. So the lab is so beautiful and so sophisticated. So can you please explain about this robotic lab? This lab is inaugurated by our Swamiji on November last year. It is inaugurated. A lot of peoples they have come and expired about that. Yes. And this lab belongs to all mechanical mechatronics initially. And this lab, name of the lab is automation and robotics lab. Yes. That means robotics and automation lab. Automation lab. So that it is named as a center for robotics and automation. Automation. Okay. Okay, in this lab we have two different area we are going to cover it. One is full and full robo related studies, everything. In industries they are having the 6-axis robo. Here we have the additionally one more axis. Here the base is also movement. It's carrying the movement, so that it is considered as a one more axis compared to the companies what they are having. So here we are going to provide all the fundamentals and all the how to write the program and how to interpret with the AI concept and everything. So that we are planning for the school level and polytechnical level and engineering and non-engineering students. Okay. So that we are planning go for fundamental courses and value-added courses for all kind of students. Additionally, we have the automation. In this automation, we have a pneumatic systems and hydro pneumatic system, electrical systems, and hydraulic system, electro-hydraulic systems, along with the sensor-based courses also we are having. Okay. We are going to provide these are the courses, these are the training through the hands-on as well as the software-based training also. Oh, nice. So this will be helpful for all the students before doing the actual work and real component. They have to go for the software simulation. After checking that, they will go for the actual real time. Then it is easy to understand all the aspects about the automation automatically and robotic also. Okay. So in robotics, we have the 7-axis movement. One is clockwise and anti-clockwise movement, and it's a upward and a downward movement. And third one is extension and retraction position. These are all the parts of the how the human being are doing that. So similar that the robot is going to operate. Okay. The other thing is other 3 points are one is wrist and pitch and roll. These are all carried within the forearm itself. How the people are going to handle the objects. Raising and So just like that, so that the robot also going to do that. So in this lab especially, we have one more axis, and within that 5 different stations are there. One is loading, welding inspection, and palletizing and cutting section. So wherever the requirement is needed, the particular area robo will be going to perform it. So that's why the rack movement is assisting the another degrees of freedom. So that's why it is called the 7th axis robo. 7. Okay, sir. So Okay. thank you so much. Sir. Okay, Thank you. thank you, ma'am. Thanks. సో ప్రస్తుతం మనం ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ ల్యాబ్లో ఉన్నాము. సో మీరు చూడొచ్చు స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వర్చువల్. ఇప్పుడు చాలా వరకు గేమ్స్ కానీ గేమింగ్ కానీ అండ్ మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ రిపేర్ వచ్చింది ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రోడ్ అన్నప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచే ఆ వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే అవి యూజ్ చేసి కార్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అని చెప్తారు. సో అక్కడ ఎవరైతే అవైలబుల్గా ఉన్నారో వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారనమాట. సో ఇటువంటి ల్యాబ్స్ అన్నీ వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు అండ్ డెవలప్ చేశారు. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా ఇవి హ్యాండ్స్ ఆన్ మీరు చూస్తున్నారు, స్టూడెంట్స్ అందరూ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఇలా చేసినట్టు ఏంటంటే న్యూయర్ టెక్నాలజీ అండ్ న్యూయర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ల్యాబ్స్ బిల్డ్ చేశారు. ఏ ఒక్కటైనా మనము థియరీలో చదువుకోవడం వేరు అండ్ ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం వేరు. సో ఇప్పుడు ఇలా వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే రేపు అన్ననాడు ఏదైనా ఒక మంచి ఎంఎన్సీ కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని యూస్ చేస్తూ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళ వర్క్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో చూసారు కదా AR/VR ల్యాబ్. సో ప్రస్తుతం మనం AR/VR ల్యాబ్లో ఉన్నాను. ఇందాక చెప్పాను కదా, అండ్ మనతో పాటు ప్రొఫెసర్ డి గాయత్రి గారు ఉన్నారు. అసలు ఈ ల్యాబ్లో స్టూడెంట్స్ ఎలా బెనిఫిట్ అవుతారో అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్, నమస్తే. Namaste. హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? Yeah, fine, ma'am. So usually what are the benefits students are going to get with this AR/VR lab?
the Center for Immersive Technology Lab, AR and VR, where students can explore and do their innovative projects in terms of like cultural heritage, and they can get an idea of the past history in terms of an immersive technology. Okay, so what and all the things especially people do here, students? What and all Students, they themselves involve in their projects, Okay. where they can do their projects in terms of an AR, VR, where they'll be creating an APK. Oh. With that, they will be exploring either the location wise, or they can take other people to another world where they can explore the imaginary world. So all the students get an opportunity of this practical hands-on techniques and all? Yes, of course, of course. You'll make sure that all the students All will the get students, it. yeah. Okay, thank you so Thank much. you, thank you. సిఎస్సి బిల్డింగ్ బ్లాక్లో ఉన్నాం అనమాట. సో మనతో పాటు సిఎస్సి హెచ్ఓడి డాక్టర్ సెంధిల్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. నమస్కారం. Namaste. హౌ ఆర్ యూ సార్? Yeah, I'm good. Sir, and the building and the infrastructure is too good in the university. Thank First, you. can you please tell some few words about SCS VMY University? So I'm Professor Sendil Kumaran, heading Computer Science Engineering Department. The department was established in the year of 1996. Okay. So we have started with the course BCSE, Okay. and we are offering various programs like BE Computer Science Engineering, BTech Information and Technology, Okay. ME Computer Science Engineering, and a research program also. Okay. So in addition to that, we are offering various minor as well as honor courses like Artificial Intelligence and Data Science, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cyber Security, About and, all the newer courses. and Internet of the Things. So usually from past 10 to 15 years, CSC course is very booming. It's still there, and Yeah. newer things are added, like as you said, AML, data science, and the cyber security. All these things. How are the newer technologies you people are coping up with the students and the practicals and labs and all? Yeah, the vision of the department is providing relevant programs that are directly accessible to the dynamic environment, Okay. whereas our student will work live and contribute. So based on that, actually we have created an infrastructure. Actually, recently we have established various labs like a FinTech lab, Okay. mobile lab development So lab. recently we are in FinTech lab Yeah. with So all there's a the FinTech lab. Apple computers, Yeah. right? Okay. It's a collaborative hub. Mhm. It acts, we uses artificial intelligence as well as data analytics Okay. and blockchain Mhm. technology Okay. to develop various B2B applications with Okay. respect to this FinTech lab. Okay. So in addition to that, actually we had mobile lab and then Internet of Things lab also. So what And about the- yeah. So all the labs are provided here, and the practical knowledge will be gained by the students very easily and equal to the theoretical knowledge. And what about the industries and the companies and industrial exposure for them? Actually, we do provide internship for the students, like starting from the third year, sixth semester itself. Okay. Actually, many companies actually they have given internship for our students, like eMudra, Broadridge, and then SWA Systems, and other startups. And in addition to that, actually the top level companies also they used to recruit our students. So actually they have given training for the faculty. Like we are having train the trainers program. Okay. Okay, so the faculty members got certified with the various industries, and based on that they do conduct some value-added programs for the students Okay. to gain their knowledge as well as to develop their skills. Okay. So to meet out the industry So, expectation. and I heard this university is collaborated with the IIT Madras, and what is the program over there, and the internships and the certifications students will get, and what the exposure they get from the IIT Madras? Actually, from the IIT Madras, actually we have some mentors with respect to various programs like artificial intelligence as well as cyber security also. For artificial intelligence, some of our students they got a internship. Actually, they are developing a large language model. So in that, our students are contributing their contribution. Around 6 students are doing that. In addition to that, actually for cyber security domain, actually the faculty members from our university got trained by IIT professors, and we are developing some research center also for that. So we have established it, and a few faculty members got certified Checkpoint. It's a Israeli based company. So they have got certified, and then they are training the students also. సో ఫైనల్లీ చూసారు కదా, బీటెక్ సిఎస్సి ప్రోగ్రామ్ అయితే చాలా బాగా జరుగుతుంది. కోర్ సబ్జెక్ట్ కోర్స్ సిఎస్సి ఉంది, దాంతోపాటు ఏఎంఎల్ఈ అండ్ ఏఎంఎల్ ఉంది, దాంతోపాటు మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా సైన్సెస్ ఉన్నాయి, అండ్ ప్రస్తుతం మనం ఫిన్టెక్ ల్యాబ్లో ఉన్నాం. ఇలా బోల్డరీ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు, అండ్ దీంతోపాటు మనం
మెకానికల్, సివిల్ అండ్ ఈసీఈ అండ్ ట్రిపుల్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైనా ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. బికాజ్ అటు ట్రెడిషన్ గాను అండ్ కల్చర్ వైజ్ అండ్ ఇటు మోడర్న్గా అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ సొఫిస్టికేటెడ్ ల్యాబ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. ఓవరాల్ 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నారు. సో బీటెక్ సిఎస్సి చదవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్కి కాల్ చేయండి. అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you, సార్. ma'am. ఇంటర్ డిగ్రీ మార్కుల ఆధారంగా ఎటువంటి ఎంట్రన్స్ లతో పని లేకుండా స్కాలర్షిప్లతో అడ్మిషన్స్ కొరకు కాల్ చేయండి.